वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु के प्यार वालिओ, अज इस इतिहास की विचार विच धन गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहीदी बारे कुछ बेनतियां आप जी की सेवा च अर्ज करना चाहता। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने हरमंदर साहिब की रचना करके 4 दरवाजे रखे है और खत्री ब्राह्मण शूद वैश्य उपदेश 4 वर्णा को साझा जिन्हां रब दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ देवी देवतिਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। इत्थों तक कि मनुखता की सेवा करने विच गुरु साहिब महाराज जी ने अपनी पावन जिंदगी का बेअंत समा लाया है। उन्हां दे जीवन साथी साडी पूजनीक माता गंगा जी ने भी सारा जीवन मनुखता की सेवा विच सेवा करके गुजारिया है। असल विच जिस दिन तो 5वें पातशाह गुरगद्दी ते सुभाएमान होए है ते उन्हां दे भरा पिरथी चंद ने रज के विरोधता ही नहीं की, उन्हां दी शान के खिलाफ बड़े अपशब्द भी बोले है। पर याद रखना, श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अपने वड्डे भाई की शान के खिलाफ एक भी अपशब्द नहीं बोलिया, सगों उन्होंने बचन किए सन कि मिठे बोलों के नाल गंढ बनती है, प्रीत पैंदी है, गंढ प्रीति मिठे बोल, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हाँ सम्मल थकी जी वो कदे ना बोले कौरा। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अपने भरा का सत्कार किया है। जिथे गुरु की निंदा करने वाले, गुरु की खिलाफता करने वाले लोग ने, तुलसी इस संसार में भांत भांत के लोग। अकबर बादशाह अपने पोतरे खुसरो नूं हिंदुस्तान का बादशाह बनाना चाहता सी, पर जदों उहदे बेटे दनियाल की मौत हो गई सन 1604 विच ते अकबर बादशाह का दिल टुट गया। मजबूरी वस बादशाह अकबर ने अपने पुत्र सलीम के सिर उत्ते 17 अक्तूबर सन 1605 ईस्वी नूं बादशाही का ताज रखिया ते आप दुनिया तो कूच कर गया। ये सलीम भावें शराबी सी, भावें अयासी सी, पर इन्हें 94 वजीरां दे नाल गंढ तोप की है, राज गद्दी संभाली है। इन्हें राज गद्दी संभाल के अपना एक नां रखाया है। आम तौर पर असीं इहनूं जहांगीर कहिंदे हां, पर इहदा पूरा नाम सी अफल मुजफ्फर नूरदीन मुहम्मद जहांगीर, और इन्हें बादशाह गाजी का लकब लैके हिंदुस्तान की बादशाही नूं संभालिया है। बादशाह जहांगीर का पुत्र जिहड़ा खुसरो है, ये बड़ा नेक नीति वाला सी। हिंदुस्तान के बहुते लोग उन्होंने भी बादशाह वेखना चाहते सन, उहदे नाल प्यार करते सन। खुसरो नूं अपनी करड़ी निगरानी विच जहांगीर ने रखिया है। अखीर 6 हफ्तियां बाद खुसरो ने अपने दादे की कबर उत्ते फुल चढ़ाउण के बहाने अपने बाप जहांगीर के राज के खिलाफ बगावत का झंडा चुक लिया। उहदे साथी अब्दुल रहमान अते हसन बेग बदखशी उहदे 350 साथियों ने बगावत की जंग छेड़ दी है। मथुरा तो तुरिया दिल्ली ते कब्जा करना चाहता सी, पर वाह पेश न गई, लाहौर वाल दौड़िया है। गोइंदवाल साहब के कोल एक पिंड है, उहदा नाम है फतेहाबाद। दिल्ली तो चढ़िया हुई फौजां जिन्हां ने खुसरो नूं इत्थे आके घेर लिया, गह गच लड़ाई हुई है। अखीर खुसरो ने वक्त विचारिया है, वो लाहौर वाल दौड़िया है। 9 दिन ते 9 रातां उन्हें यतन किया कि लाहौर के किले उत्ते कब्जा कर लवां, पर हार के थक के वो काबल वाल दौड़िया। पिछे पिछे जहांगीर भी आ रहा सी। उसने सारे देश विच जगीरदारां नूं, चौधरीआं नूं, सूबेदारां नूं हुक्म भेज दिते हन कि जल्दी तो जल्दी खुसरो नूं गिरफ्तार करके मेरे दरबार विच पेश किया जाए। सोधरे के इलाके विच मऊ के राजे बासू ने इलाके दे विच मुनियादी कराई है।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸਰੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਮਲਾਹ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈ। ਮੁਹਾਵਤ ਖਾਂ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਖੁਸਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਨ 1606 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ। ਕਾਮਰਾਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਨ ਬੇਗ ਨੂੰ ਔਰ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਗਊ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਖੁਸਰੋ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੁਰੀ ਮੌਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਖੁਸਰੋ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਖੁਸਰੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਥਮਭੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਕਬਾਬ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੰਗ ਨਾਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੋਲਾ ਆ ਕੇ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਨਸੋ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਈ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਸੀ, ਸੁਲਭੀ ਖਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਹੇਸ਼ ਦਾਸ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀਰਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦੋਖੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਨ 1605 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 4 ਕਵੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਰਚਨਾ ਲਿਖਾਉਣ ਆਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦੋਖੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਪਰਤਦਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਖੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਕੇ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਦੇ ਕਈ ਚੇਲੇ, ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਦੇ ਕਈ ਮਰੀਦ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਖੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਚੰਦੂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੜ ਅਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਕਤ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਸੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਦਸੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਲ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ ਕੂੜ ਦਾ ਤੇ ਰਹੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਹੁਣ ਰਹੀ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੇ ਗੱਦੀ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਥਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦਈਏ ਸੱਚ ਸੁਣਾ। ਉਹਨੇ ਭੋਲੇ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਮਗਰ ਲਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਈਂ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੋਮਨ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾ। ਬਾਗੀ ਖੁਸਰੋ ਤਾਈ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ। ਦੇ ਕੇ ਖਰਚ ਖਵਾਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚਮਲਾ।
ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਾਬੂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵੇਲਾ ਰਿਆ ਖੁੰਝਾ ਉਹਨੂੰ ਦੀਨ ਮਨਾ ਕੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ, ਤੇ ਲੈ ਸਬਾਬ ਕਮਾ ਇੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਧੂ ਭਾਣੀਆਂ। ਕਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂ ਬਾਗੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਗਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਸਰੋ ਗੋਂਦਵਾਲ ਦਾ ਪੱਤਣ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਖੁਸਰੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਕਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਤੌਜ਼ਕ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੁਸਰੋ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਕੇਸਰ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਸਰ ਦਾ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥਨੇਸਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਨਿਜ਼ਾਮ ਥਾਨੇਸਰੀ। ਸ਼ੇਖ ਨਿਜ਼ਾਮ ਥਾਨੇਸਰੀ ਨੇ ਖੁਸਰੋ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖੁਸਰੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਅਦਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੁਸਰੋ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਸਰੋ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਏ। ਸ਼ੇਖ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਔਰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕਈ ਚੁਗਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।